یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور اس کے 3 ہونہار بیٹوں کی۔ بادشاہ کے تینوں بیٹے ہر فن میں ماہر تھے۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ ایک بار بادشاہ سوچنے لگا کہ اس کے بعد اس کا جانشین کون ہوگا، اور وہ الجھن میں پڑ گیا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلوایا اور ان سے کہنے لگا، میرے شہزادوں، میں ضعیف ہوتا جا رہا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے جو بھی مجھے انمول اور حیرت انگیز چیز لا کر دے گا وہی میرا جانشین بنے گا۔ یہ سن کر شہزادے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کی بات کا اثبات میں جواب دیا۔ دوسرے دن تینوں شہزادے ضرورت کا سامان اور درکار رقم لے کر گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ تینوں نے طے کیا کہ وہ اب 3 مہینے بعد ملاقات کریں گے۔ تینوں شہزادے 3 الگ الگ راستوں پر نکل پڑے۔ ایک طویل سفر کے بعد بڑا شہزادہ حکیم پور پہنچا۔ وہاں اس نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور پھر وہاں کی حیرت انگیز اور خاص چیزوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں اس نے ایک شخص کو خوبصورت قالین فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ بھائی صاحب، اس قالین کی کیا خاصیت ہے اور اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ جناب، اگر تم اس قالین پر بیٹھو گے تو یہ تمہیں منٹوں میں کہیں بھی لے جا سکتی ہے۔ اس کی قیمت 1000 سکے ہے۔ بڑے شہزادے نے قالین کے دکاندار کو 1000 سکے دیے اور قالین خرید لی۔ اس دنیا میں اس قالین سے زیادہ عجیب و حیرت انگیز کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے والد کا میں ہی جانشین ہوں گا۔ اس طرح سوچتے ہوئے بڑا شہزادہ گھر لوٹنے لگا۔ دوسری طرف کچھ دن سفر کے بعد دوسرا شہزادہ گوتم پور پہنچا۔ وہ بھی گاؤں میں حیرت انگیز اور عجیب چیزیں دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ وہاں ایک شخص عجیب آئینے فروخت کر رہا تھا۔ بھائی صاحب، اس آئینے کی کیا خاصیت ہے؟ اس پر دکاندار نے بتایا، اگر تم بہت دور مقیم شخص کے بارے میں سوچو گے تو تم اس شخص کو اس آئینے میں دیکھ پاؤ گے۔ یہ بہت ہی عجیب چیز ہے۔ دوسرے شہزادے کو لگا کہ اس آئینے سے بڑھ کر حیرت انگیز اور عجیب چیز کچھ نہیں ہو سکتی۔ والد کا جانشین بننے کا سوچ کر اس نے 1000 سکوں میں وہ آئینہ خرید لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ خوش تھا کہ اسے ایک عجیب و غریب چیز مل چکی ہے۔ تیسرا شہزادہ کئی جنگل اور چٹانوں کو عبور کرتے ہوئے چترپور پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور شہر کی انوکھی حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں ایک شخص بہت ہی خوبصورت سنہرا کنول کا پھول فروخت کر رہا تھا، لیکن اس انوکھے کنول کے پھول کی صحیح قیمت دینے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ سنو بھائی، اس کمل کے پھول کی خاصیت کیا ہے؟ اس پر پھول فروخت کرنے والا کہنے لگا، جناب، یہ پھول کبھی نہیں سوکھے گا اور نہ مرجھائے گا۔ جب بھی کوئی اس کی خوشبو سونگھے گا اس کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی اور وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز پھول ہے جناب۔ فوراً شہزادے نے اس دکاندار کو 3000 سکے دیے اور کنول کا پھول خرید لیا۔ تیسرے شہزادے کو یقین تھا کہ اس سے انمول اور حیرت انگیز چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر وہ واپس لوٹنے لگا۔ تینوں شہزادے پہلے سے طے مقام پر آ کر ملے اور تینوں نے اپنی اپنی چیزوں کو لے کر بحث بھی کی۔ میری اچھی تیری اچھی، یہی بات ان تینوں میں ہوتی رہی۔ اچانک دوسرا شہزادہ کہنے لگا، ہمیں یہاں پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے میرے آئینے میں دیکھ کر بابا کا حال معلوم کرتے ہیں، نہ جانے ان کی صحت کیسی ہوگی۔ تینوں شہزادے اپنے والد کو یاد کرنے لگے اور آئینے میں دیکھنے لگے۔ انہیں والد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہاں انہیں نظر آیا کہ ان کے والد بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ پھر تینوں شہزادے بڑے شہزادے کی خریدی قالین پر بیٹھ گئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچتے ہی تیسرے شہزادے نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے پاس موجود سنہرے کنول کے پھول کو اپنے والد کی ناک کے پاس لے جا کر رکھ دیا۔ اس پھول کو سونگتے ہی بادشاہ فوراً بحال اور مکمل صحت یاب ہو گئے۔ سب حیران تھے اور خوش بھی، لیکن بادشاہ اب الجھن میں تھے کہ ان کا جانشین کون ہوگا۔ تینوں شہزادوں نے جو چیزیں لائی تھی وہ بہت ہی انمول، عجیب اور حیرت انگیز تھی۔ وہ تینوں چیزوں کا استعمال بھی ہو چکا تھا اور بادشاہ اس سے صحت یاب بھی ہو چکے تھے۔ بادشاہ کو فیصلہ لینا مشکل نظر آ رہا تھا کہ آخر کون سی چیز بہتر ہے۔ تینوں چیزوں نے ان کی جان بچائی تھی۔ بادشاہ مر سکتے تھے اگر ان کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی۔ آخرکار بادشاہ نے ریاست کے 3 حصے کر دیے اور تینوں شہزادوں کو ایک ایک ریاست کا بادشاہ بنا دیا۔
फिर बादशाह ने अपनी बाकी जिंदगी ऊपर वाले की इबादत में गुजारी। किसी वक्त की बात है, समंदर के किनारे गांव में एक मछेरा रहा करता था। एक दिन उसके जाल में एक ही मछली फंसी और वो उसे घर ले आया। अपनी अहलिया से कहने लगा, इसे काट कर पकवान करो। जब मछेरे की अहलिया ने मछली काटी तो उसमें से एक हीरा निकला। इस मछली को मत पकाओ, मैं इस हीरे को शहर ले जा रहा हूँ। इसे बेचकर हम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, मेरा इंतजार करना। ये कहकर मछेरा शहर की तरफ निकल पड़ा। वो सोच रहा था कि वो इस हीरे को फरोख्त करेगा और खूब पैसा कमाएगा, लेकिन अचानक उसके दिल में ख्याल आया, कीमती हीरे को फरोख्त करना उतना आसान नहीं। हीरे का खरीदार सही कीमत नहीं देगा। अगर वो बहस करेगा तो उसे बादशाह के फौजों के हवाले भी किया जा सकता है। इससे हीरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जेल की हवा जरूर खानी पड़ सकती है। उसने हीरा बादशाह को देने का इरादा किया और महल की तरफ चल पड़ा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? किससे मिलना है? मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। बादशाह सलामत तुमसे क्यों मिलेंगे? मछेरा बहुत मायूस हो गया और सोच कर कहने लगा, मुझे बादशाह सलामत से किसी भी कीमत पर मिलना है। मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं उन्हें सिर्फ एक चीज देकर चला जाऊंगा। अब बादशाह का फौजी ये जानने के लिए बेचैन हो गया कि आखिर मछेरा बादशाह से मिलना क्यों चाहता है। अगर मैंने तुम्हें महल के अंदर जाने की इजाजत दी तो सजा मुझे मिलेगी। तुम मुझे पहले वो चीज बताओ और मैं बादशाह के हुजूर में उसे पेश करूंगा। बताओ तो सही कि आखिर तुम क्या लाए हो। मछेरे के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे कीमती हीरा फौजी को बताना पड़ा। फौजी ने दूसरे फौजी को अपनी जगह पर खड़ा किया और महल के अंदर चला गया। कुछ ही देर में फौजी रेशम के कपड़े के टुकड़े ले आया। हीरे के एवज बादशाह सलामत ने तुम्हें ये रेशम के कपड़े तोहफे में दिए हैं। मछेरा मायूसी से बोला, बादशाह सलामत ने क्या यही दिया है? कोई दूसरा कुछ नहीं दिया? तो क्या इस मोती के बदले बादशाह तुम्हें आधी रियासत तोहफे में दे दे? जाओ यहाँ से। फौजी की डांट टिपट से मछेरा मायूस होकर अपने घर चला गया। दरअसल फौजी ने वो कीमती हीरा बादशाह को दिया ही नहीं था। अगले दिन फौजी रियासत के मशहूर जौहरी के पास गया। तुम इस हीरे को खरीदोगे? मुझे कितना पैसा दोगे? जौहरी ने हीरे की अच्छी तरह जांच की। उसे पता चल गया था कि ये हीरा तो बहुत कीमती है। तुम्हें ये हीरा कैसे मिला? मेरा एक रिश्तेदार ताजिर है, उसने मुझसे कुछ रकम कर्ज ली थी, उसके बदले उसने मुझे ये दिया है। मैं तुम्हें इस हीरे के 5,000 दे सकता हूँ। बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया था। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ, राजी हो तो बोलो, वरना दूसरा खरीदार ढूंढ लो। फौजी ने 10,000 रुपए लिए और हीरा जौहरी को दे दिया। अब जौहरी ये सोचने लगा कि 25,000 का ये हीरा कौन खरीदेगा। अब जौहरी इस हीरे को फरोख्त करने के लिए बादशाह के महल पहुंच गया और उसे हीरा दिखाया। बादशाह ने हीरा अपने महल के जौहरियों को बताया। उन्होंने भी हीरे की अच्छी तरह जांच की और बादशाह को बताया, इस हीरे की कीमत 30,000 रुपए हो सकती है। बादशाह फिर हीरे को जांचना चाहता था, इसलिए वो हीरे को लेकर अपने पूजा के कमरे में गया, जहां एक देवी का मुजस्सिमा रखा हुआ था। कोई भी चीज खरीदने से पहले बादशाह देवी की इजाजत जरूर दिया करता था। बादशाह ने हीरे को देवी के हाथ पर रख दिया और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके दुआ करने लगा, लेकिन हीरा देवी के हाथ से नीचे गिर गया। हीरे के गिरते ही बादशाह की आंखें खुल गईं। उसने हीरे को फिर देवी के मुजस्सिमे के हाथ पर रखा। वो दुआ कर रहा था कि हीरा फिर नीचे गिर गया। बादशाह ने फौरी जौहरी को तलब किया और उससे पूछा, ये कीमती हीरा है और मेरे तक पहुंचने में कुछ गलती हुई है? सच बताओ, ये कहां से मिला तुम्हें? बादशाह सलामत, मैं सच छुपाना नहीं चाहता। मैंने इस हीरे को 10,000 रुपए में खरीदा है, लेकिन इसकी कीमत 10,000 से बहुत ज्यादा है। आप मुझे सजा मत दीजिए। ये हीरा तुमने किससे खरीदा है? आपके फौजी से खरीदा है। बादशाह ने फौजी को दरबार में तलब करके पूछा, जो हीरा तुमने जौहरी को फरोख्त किया था, वो तुम्हें कहां से मिला? बादशाह सलामत, वो हीरा मुझे एक मछेरे ने दिया था और मैंने उसे रेशम के कपड़े दिए थे। कौन मछेरा? क्या नाम है उसका? फौजी ने बताया कि वो उस मछेरे को जानता ही नहीं। दूसरे दिन पूरे गांव में ये ऐलान कर दिया गया कि सभी को दरबार में बुलाया गया है। गांव वाले दरबार में जमा हुए। बादशाह ने वजीर, जौहरी और अपने फौजी को भी तलब किया। दरबार में फौजी और मछेरे ने एक दूसरे को पहचान लिया। बादशाह ने हीरे के बारे में मछेरे से पूछा तो उसने पूरा माजरा बादशाह को बता दिया और फिर अपने पास मौजूद मछली भी बादशाह को बताई कि कहां से उसे हीरा मिला था। बादशाह को पूरी बात समझ में आ गई।
उसने फौरी अपने फौजी को वापस जेल भेज दिया और जौहरी को 10,000 रुपए दिए और मछेरे को हीरे की असली कीमत 25,000 रुपए हवाले की। मछेरा बहुत खुशी खुशी घर आया और अपनी अहलिया के साथ खुश खुश रहने लगा। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.